जय स्वामीनारायण तमाम वाला हरिभक्तों ने आप सबनु फरी एक बार स्वागत है मारी यूट्यूब चैनल सत्संग सभा अंदर। आज आपणे फरीवार पूज्य जन्मंगल स्वामीनु आनंदथी भरपूर जोक्सथी भरपूर अने मनोरंजनथी भरपूर प्रवचन लईने आव्या छीए। अने आजना आ प्रवचननी अंदर जीवनमां जे खूब उपयोगी थाय एवी पण वातो आज आपणे आ प्रवचन अंदर विस्तृतथी सांभळतानी साथे ज शीखीशुं। आजना आ प्रवचननी अंदर आपणे जे खास वात शीखवा मळे छे ए छे हमेशा जीवनमां सकारात्मक कई रीते रही शकाय। जी हाँ मित्रों, हमेशा बीजा व्यक्तिनी अंदर सारा गुणों कई रीते लई शकाय ए पण वात आज आपणे विस्तृतथी पूज्य प्रमुख स्वामी महाराजना जे जीवनना उत्तम उदाहरणों छे एना थकी आपणने जन्मंगल स्वामी शीखवशे के हमेशा आ जे भागदौड़ भरी जिंदगीनी अंदर बधायना विचारो एक न थाय परंतु सामेवाळा व्यक्तिनी अंदर सारा विचारो होय ए आपणे कई रीते शोधवा ए पण वात आज आपणे विस्तृतथी आ प्रवचन अंदर शीखीशुं। तो आवो माणीए पूज्य जन्मंगल स्वामीनुं आजनुं आ प्रवचन अने आनी अंदर खूब रमूजी प्रसंगो जे छे ए पण आपणने जे प्रवचन छे ए सांभळवामां आनंदथी भरपूर करी देशे। तो आवो आजनुं आ प्रवचन शरू करीए पूज्य जन्मंगल स्वामीनुं। जय स्वामीनारायण। आ लाइन पर जीवन जीव्या छे बधा ज, कारण के दरेक व्यक्ति में सारू नरसों तो रहेवानुं छे अने जो ये आपणे जोजो करशुं ने तो आपणुं मगज बगड़शे अने आपणे जे करवा आव्या छे ने ए रही जशे। आपणे बापा एक वार बोल्या कि आपणे तो कोईनुं जोवानो अधिकार ज नथी आपणो। आ बोचासनमा स्वामी बोल्या छे, अधिकार ज नथी आपणो। अने आपणामां तो केटलाय जन्मनो हजी घणो बधो कचरो पड्यो छतांय बीजानुं जो जोजो करीए ने आपणे એટલે આપણે સત્સંગ કરીએ છીએ પણ મજા નથી આવતી। આનંદ છે ને એ ઉપરથી આપણે બોલવામાં છે, અંદરથી જે આમ યોગી બાપા કહેતા કે આન શાંતિના ફુવારા છૂટે, આનંદ આનંદ આવે, એ આપણને કેમ નથી આવતો કે આપણે જોઈએ એવું હજી લાઈન ઉપર જીવી નથી શકતા। મહારાજની મરજી શું છે, બાપાની રુચિ શું છે। ઘણો બધો ભેળો બેઠીએ છીએ, ભોગ આપીએ છીએ આપણે હરિભક્તો કરતા, પણ તમે કાર્ય કરો તો ઘણો બધો ભોગ આપો છો। कारण के संसार में रहीने आ सत्संग करवो ने घणुं बधुं अघरू छे, घणी बधी जवाबदारी अने घणो बधो ए प्रश्न उपर आपणे आ बधुं महाराजने राजी करवा करता होईए छीए। संसार में तो अनंत प्रश्न होय छे माणसने, आदिव्याधि ने उपाधि। एमां पण जो आपणे थोड़ोक भले सत्संग थाय पण जो सवळा विचार उपर करीए। आ बोचासननी अंदर शास्त्री महाराजे पहेलुं मंदिर बांध्युं अने स्वामी पोते बोल्या के लक्ष्मी प्रसाद आचार्य वडतालना जेनी आपणने वडतालमांथी रजा आपी, रजा चिठ्ठी नो आपी, बधो देश फर्यो छे, जे जावुं होय ने जाय। तो आपणे एनो आभार मानवो जोईए स्वामी के। जो आपणे काढ्या तो केटली बधी अक्षर पुरुषोत्तमनी उपासना पर्वतवे आपणी दुनिया पर न्यान्या होत तो एटલું कार्य न थयुं होत। जो काढ्या एनो गुण लीधो। योगी बापाने केरियानी अंदर जूना मंदिરના साधुए मार्या अने मार्या એટલે કે એક બે ધોલ નથી મારી, सारू एवं माने छे। अने रात्रे काढ्या मंदिरमांथी, पहेला तो वाहननी फोननी कोई व्यवस्था नहीं, आ तो एक भाई आवी गया नकर तो वधारे थई जात। अने स्वामी पोते रात्रे 2:30 वागे सारंगपुर पहोंच्या बळदगाडोमां। स्वामी हूँ गुण लीधो कि आपणे जो जूना मंदिर वाळाए साधुए काढ्या तो आपणे मंगल आरतीना दर्शन थई जाय, नकर त्यां होई रह्या होत आपणे। तो आ बधा सवळा विचारो कहेवाय। घणीवार आपणे जो कोई धोल मारी होय तो बे दाड़ा तो न थाय, 2-3 मिनिट में आपणो गाल सचरतो होय, बंध थई जाय। बहु तो वधारे जोशथी मारी तो 5 मिनिट थाय, पण आपणे कोकने के करीए तो अठवाडियुं थाय। कारण के बधाने के करी मने बहु मारी, मने मारो वांक नहोतो, ए मन दुख थया ज करे। आपणे सांभळीए के दुख थाय। हडेलो उंदर घर में हंगरी राखीए એટલે શું થાય? આપણું મગજ જ ગંધ ફાટે, ગંધ આપણને જ આવે। કોઈક બોલી ગયું, કહી ગયું। માણસો એવું કહેતા હોય છે હું ખોટું સહન ન કરું। એ મહાન પુરુષોએ ખોટું સહન કર્યું છે। રામચંદ્ર ભગવાન જ્યારે 14 વર્ષ પછી પાછા આવ્યા, પહેલા કોને પગે લાગ્યા છે? કઈ આપણે તો સર્વોપરી મહારાજના પ્રગટના ઉપાસક છીએ। અને કઈને કહે છે કે તમે મારી પર બહુ જ ઉપકાર કર્યો કે મને જંગલમાં મોકલ્યો, તમે તો મને કેટલું બધું જાણવા મળ્યું। મારા પિતાનો પ્રેમ કેટલો બધો કે અઠવાડિયામાં મારા વિયોગમાં પ્રાણ છોડી દીધા। મને એટલો એને મારા માટે હેત હશે, એના પ્રાણ છૂટી જાય તો મારી કલ્પનામાં નહોતું। હનુમાનજી જેવા ડુંગરા પડી જાય, એવા બળિયા અને મિત્રતા કોને કહેવાય? સુગ્રીવને બધા અંગદ મારા માટે જીવનના ભોગ આપી દીધા।
મારા ભાઈનો પ્રેમ કેટલો મારી પર હતો ને હું જંગલમાં ગયો તો ખબર પડી કે ભરતને લક્ષ્મણજીને મારી પર કેટલો પ્રેમ. મારા બાવડામાં કેટલી તાકાત એ મને ખબર નહોતી કે છે. રાવણ જેવાને મારી આવ્યો હું છે. આ રામ ભગવાને સવળું લીધું, ગુણ લીધો કઈ કઈ નો. તમે જંગલમાં ન મોકલ્યા તો મને કાંઈ અનુભવ આવો ન થતો. હવે એની જગ્યાએ જો આપણે હોઈએ, આપણે બધાને જ્ઞાન આપીએ છીએ એમીન તમે, અને આપણે 14 વનમાં તો કોઈ જાય જ નહીં, મોકલે પરણે ધક્કો મારીને તોય, પણ કદાચ ભૂલ આપણે માનો કોઈ ગયું હોય તો આપણે કરું દ્રષ્ટાંત. અને એ વખતે આપણે કઈ કઈને તો પગે ન લાગે, પણ એ બાજુમાં આવે તો શું કે તું આઘી જ રહે છે, દુઃખી કરી નાખ્યા તમને, થઈ જાય કે ન થઈ જાય આપણને. અને રામ ભગવાને કેવું લીધું જુઓ, પરોક્ષમાં હોય કે આપણે આપણા સંપ્રદાયમાં હોય, સંત એકનાથ થઈ ગયા મહારાષ્ટ્રમાં. આપણે જેમ નરસિંહ મહેતા ગુજરાતમાં છે ને એવા છે. એ ગોદાવરી નદીમાં સ્નાન કરીને આવે અને એક માણસ ઝાડવા ઉપર બેસીને એની ઉપર થૂકી. ને રસ્તો સાંકડો અને કેડી હતી નાની, એટલે એની પર થૂકી, ઉપર બેસી ગયેલું. ફરીને નાવા જાય, જોવે નહીં કોણ થૂકે છે, ફરીને પેલો થૂકે. 8 થી 10 વાર નાયા ને પેલો થૂક્યો. પેલો ઝાડવા પર બેઠો બેઠો થાકી ગયો. એ કે તમે ગરમ કેમ નથી થતા? એ કે એમ હું ગરમ થવાનું, ભગવાનની દયાથી હું એકવાર ગોદાવરી નદી આવી પવિત્ર તીર્થમાં સ્નાન કરતો, તમારી દયાથી 10 વાર મને નાવા મળ્યું, કેટલું પુણ્ય મળશે કે છે. જો સવળા વિચાર કહેવાય. આજે આપણે તરત બોલો, આપણે મોટા ચાંદલા કર્યા હોય અને કંઠી પહેરી હોય ને કાર્યકર હોય ને તો પાણો એટલી બોલો થૂકે છે નહોતું, થઈ જાય કે નથી જતું. હવે આપણે ઘણી વાર બોલીએ એમ સહન ઘણું કરીએ છીએ, પણ એ તો બધા ભણતા તો, પણ પેપર આવે ને ત્યારે ખબર પડે કે આપણે હવળું કેટલું લઈએ, અવળું કેટલું લઈએ છીએ, શું થાય છે. 2 સંતો ગામડે ફરતા ને મેં બાપાને વાત કરી. હું બેઠો છું બાપાના રૂમમાં. એ બાપા મારી જોડવાળા છે ને, એના નસકોરા બહુ બોલે છે. અને ગામડામાં અમારે એક રૂમ હોય. એ વખતે એટલા બધા સારા મંદિરોમાં 20 વર્ષ પહેલાનો પ્રસંગ કહું છું. તો બાપા કે પણ એ તો બાપા કે રોજનું થાય, પણ મને કહો બરાબર, અમારે રોજ બપોરે બોલે, રાત્રે કેટલા બધા બોલે કે હું જ નથી એકતો, તો અમારે શું કરવું? બાપા કે માળા ફેરવી. સ્વામી પહેલાનો અવગુણ નથી લીધો. આ બોચાસનની અંદર પારણ હતી, આપણે બોરસદવાળા નાથા કાકા ધામમાં ગયા અને પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી મને વાત કરી કે તમે એ કથા વાંચો. હું અહીંયા આવ્યો છું, બાપા અહીંયા હતા અને વ્યાસપીઠ ઉપર એ બેઠો. 1500 જેટલા હરિભક્તો છે સભા મંડપમાં, 20 સંતો હતા. મંગલાચરણ કર્યું, મને હાર પહેરાવ્યો, ચાંદલો કર્યો, નાડાછેડી બાંધી, એલાઉન્સ થયું, વચનાથ ખોલ્યું અને શરૂઆત કરી દીધી. એમાં ભગવતચરણ સ્વામી બહુ સારા સાધુ છે બિચારા, વ્યવસ્થિત બાપાના હેતવાળા, પણ આવીને ઉભા રહ્યા ટેજ ઉપર. મને કે તમે ઉતરી જાઓ અને મારે કથા વાંચવી છે. એટલે એની કંઈ ખોટું નથી કીધું, બરાબર, એને વાંચી હોય. પણ આપણે તો ભ્રમરૂપ ન થયા હોય ને થોડુંક આપણે ઈગો હોય, એટલે મને શું થયું કે એને વાંચવી હોય મનમાં તો એને વહેલા કહેવું જોઈએ. આ તો વ્યાસપીઠ બધું ઉતારી નાખે ચાલુ બધાની વચ્ચે, એટલે થોડુંક થાય ને આપણને, એટલે ઉતરી તો જવું જ પડે. પણ બાપા છે ને એ જમતા હતા, એ બેઠા હતા, મેં વાત કરી સ્વામીને કથા વાંચવી તો વહેલું કહેવું જોઈએ. આવી રીતે આપણે સ્વામી કે એવી રીતે નહીં, તેમ માંડીને વાત કરો પેલા. મેં કીધું મને હાર પહેરાયો, એલાઉન્સ થયું, ચાંદલો કર્યો. સ્વામી કે સાધુ કેટલા હતા? મેં તો 20 જેટલા. બાપા કે હાર કોને કોને પહેરાય? મેં મને એકને જ. બાપા કે એટલો લાભ તો મળ્યો ને તમને. બાપા છે ને હવળું શીખવાડે છે આપણને. બાપા કે રાજી થવું, કોઈને હાર નહીં, તમને ચાંદલો કર્યો, હાર પહેરાયો અને હસી પડ્યા. જો બાપા કોઈ દાડો કોઈનો અવગુણ આવે ને એવો વિચાર આપણા નેગેટિવ નાખશે જ નહીં. આપણું મુંબઈની અંદર પૂછે ત્યાગવલ્લભ સ્વામી સાધુ થયા, પ્રાઇમસ પેટાવતા ન આવડે, ગેસ પેટાવતા, ચા કોઈ મૂકી લીધીને રસોડું કર્યું 12 વર્ષ. આપણે બોલી પણ કોઈનો અવગુણ નથી લીધો, કોઈનો. રસોડું છે ને બધાના સ્વભાવની લેબોરેટરી જેવું છે, ટેસ્ટિંગ બધાને થઈ જાય રહોડા. પણ ત્યાગવલ્લભ સ્વામી જેવા સંત મહાન પુરુષ કહેવાય, યોગી બાપાનું સ્વરૂપ, કે કોઈ દાડો કોઈના માટે કાંઈ નહીં. બાઢડાવાળા હરિભક્તોએ મને વાત કરી કે સ્વામી એમ મુંબઈ ગયા અને એમ 8 હરિભક્તો જોડા જમા કરાવ્યા. પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી આફ્રિકાથી આવેલા સારા ઘરના ભણવા આવ્યા મુંબઈ, એને યોગી બાપાએ બૂટ ચંપલની સેવા આપી.
આપણે ઘણી વાર એવું હોય સમયમાં, ભાઈ સ્ટેજની સેવા આપજો, રિસેપ્શનની આપજો, કંઈક બીજું આપજો. આ કચરો વાળવાનો મને હોય તો તમે મને ઓળખતા નથી, આપણે કંઈક થઈ જાય એવું. અને એ બાઢડાના હરિભક્તો સભામાં બેઠા ને પછી એના મનમાં હું આપણું મન હતપચ્યું કે હું ખરીદી કરી આવી, કંઈક લેવા આવ્યા મુંબઈ, પાછું જઈ આવી કે તે બધા ઊભા થઈને બૂટ જમા કરાવ્યા પાછા માંગ્યા. એટલે ત્યાગલો સ્વામી બિલ આપે એટલે પાછા આપ્યા 8 ને. પહેરીને બહાર નીકળ્યા ને વરસાદ પડે એવું છે ને પાછા પલ્લી જશું, કાંઈ જાવ, પાછા જમા કરાવ્યા. સભામાં બેઠા ને પછી કે વરસાદ તો કઈ થયો નહીં, હાલો ને જઈ આવી, પાછા બૂટ લીધા અને બહાર ગયા થોડા છાંટા પડ્યા, પાછા જમા કરાવ્યા. પણ એ હરિભક્તો કેટલા વર્ષો પહેલાનો પ્રસંગ છે, 50 વર્ષ પહેલાનો, હજી યાદ કરે. નારાયણભાઈ મને કીધું કે એના મોઢાના હાવભાવ બદલાડા નથી. કંટાળો આવે આપણે તે ખોળામાં લઈને બેહો, ભાઈ રમત શું કરો છો, ન થઈ જાય. સેવા કરીએ પણ આપણા સ્વભાવની ભેગી ભેગી સેવા કરીએ છીએ એટલે આપણે આનંદ નથી આવતો. આનંદ છે ને એ કોઈ વસ્તુમાં નથી, કોઈ વ્યક્તિમાં નથી, સમજણમાં છે. સવળું જ ગ્રહણ કરવું પડે. બાપા 1980માં આફ્રિકા ગયા ત્યારે ત્યાં એક મહાપૂજા રાખેલી. નારાયણ પ્રસાદ દવે કરીને આપણે બહુ સારા હરિભક્ત આફ્રિકામાં રહે છે, વિસ્તાર તો મને ખબર નથી કયો આફ્રિકામાં. અને મહાપૂજામાં બાપા પોતે બેઠા, આખી મહાપૂજામાં નેરોબીની અંદર, અને મોટી સંખ્યામાં હરિભક્તો બેઠા. અને આખી મહાપૂજા બહુ વ્યવસ્થિત, ભાઈ બ્રાહ્મણ છે પણ બહુ વિધિ વ્યવસ્થિત કરાવી. બાપા રાજી છે ને બાપાએ માયક મગાવીને બોલ્યા બધા હરિભક્તોને કે આપણને નારાયણ પ્રસાદ દવે મહાપૂજા કરાવી છે તો બધા દક્ષિણા આપજો બ્રાહ્મણને, બ્રાહ્મણ છે પુણ્ય મળશે. અને એ ભાઈ તરત દોડાદોડ મોટો તાંસડો લઈ અને સભાના ખૂણે બેસી ગયા. પેલા સંતો લાઈનમાં બેઠા હોય ને છેલ્લે. અને આત્મ સ્વરૂપ સ્વામી આ પ્રસંગ કહે છે કે હું બાજુમાં બેઠો છો, મને છું કે આ ભાઈને કેટલો પૈસા લેવામાં ઉત્સાહ છે. અને લાઈનમાં નીકળે શું કે હજી થોડાક વધારે નાખો, દાખલા તરીકે 25 રૂપિયા આપ્યા કે 50 નાખો ને, પુણ્યનું કામ છે. બધાને આગ્રહ કરે, કોઈને છોડે નહીં, સંતોષ જ ન થાય. કોઈ 500 નાખે તો એમને કઈ ગણાય નાખ્યા, ભાઈ થોડાક વધારે નાખો ને એમ જ બોલે. અને આત્મ સ્વરૂપ સ્વામી કે આ બ્રાહ્મણનો જીવ કઈ સંતોષ જ નથી આને. અને જેવું બધા પગે લાગ્યા તાહડો લઈને ખૂણા બેસીને ગણવા માંડ્યા. ગણી અને બાપા રૂમમાં બેઠા હતા, સંતો જોડીને આવ્યા. બાપા મજા પડી ગયા, બહુ પૈસા આવ્યા. સંતોન શું થાય, આપણને શું થાય? એ ભાઈ શું કીધું બાપાને કે બાપા મારો સંકલ્પ એવો હતો કે આખી સભામાં જેટલા પૈસા આપે ને એટલા મારે એકલાને નાખીને ઉમેરીને ભગવાને શરણે આપવા છે. જો આ હવળો છે. પણ જ્યાં સુધી માણસે જોયું ન હોય, જો ત્યાં કોઈ હાજર ન હોય તો હરિભક્તો બધાને મનમાં શું થાય, આ વધારે નખાવે. આ કઈ બધા ખુલાસા બધે નથી થતા. કોના હૃદયમાં કેવી ભક્તિ હોય, કેવું જોડાણ હોય, શું હોય, કાંઈ બહારની પ્રકૃતિથી ઓળખાય જ નહીં. એ રસ્તા જ બંધ કરી દેવાના. અભાવ ઉગડી ઝેરનો રસ્તો. જ્યાં જુઓ એને રામજી એટલે દરેકમાં ભગવાન જોવા, સારું જોવું, પોઝિટિવ જોવું. આપણે ક્યારેય નેગેટિવ કોઈનું જોવું નહીં. આપણામાં ઘણું બધું છે. ડ્રાઈવર બહુ જોજો કરે ને એટલે ભટકાઈ જાય. આપણે બહુ જોજો કરીને જેનું તેનું એટલે આપણું રહી જ જાય. એટલે આપણે સવળું જ વિચારવાનું. એક બેન રેલવે સ્ટેશને ઠેલો બાજુમાં મૂકીને બિસ્કીટનું પડીકું ખાતા, બિસ્કીટ ખાતા. એને વિચાર આવ્યો કે હું છાપું વાંચી લઉં. બાકડે કોઈ નહોતું, એકલા જ હતા. તે કેન્ટીન નથી ને છાપું લેવા ગયા અને પડીકું છે ને એ ઠેલો એને મૂકીને ગયા. એ આવ્યા ને એટલે બાળક બિસ્કીટ ખાતો હતો બાકડા પર બેસી. પેલા બેન કે કોને પૂછીને બિસ્કીટ ખાસી? ગરમ થઈ ગયા. છોકરો કે તમારે ખાવા હોય તો 2 તમને આપું લો. મારા બિસ્કીટ અને પાછો મને કહેશું 2 તમને આપો, અને ગરમ થઈ ગયા. પેલો છોકરો કાંઈ હાવભાવ દેખાડે નહીં, ખાતો જ રહ્યો. એ બેન રેલવે આવી બેઠા, ટીટી આવ્યો, ટિકિટ કાઢવા માટે ઠેલામાં હાથ નાખ્યો તો એ બેનનું બિસ્કીટનું પડીકું ઠેલામાં હતું. છોકરો પોતાના બિસ્કીટ ખાતો હતો લાવેલા. જો માણસે જોયું ન હોય આગળ પાછળ તો આપણને ઘણું બધું એ થાય. અટલાદરામાં વર્ષો પહેલા વસંત પંચમીના સમયમાં પૂજ્ય ત્યાગલો સ્વામી અમારી જોડે જમતા હતા. અને ત્યાગલો સ્વામી પૂછ્યું કે સંતો જમવા નથી આવ્યા? એને બધા સંતો જમાડવાનો બહુ પ્રેમ. બીજી એક વ્યક્તિ શું બોલે, ત્યાગલો સ્વામી કે સેવામાં છે બિચારા. એ કે નાના ક્યાંય બાલા મારતા હશે. જો વૃત્તિમાં કેટલો ફેર પડી જાય છે, ભાવનામાં. ભગવાન કોઈ વસ્તુથી ક્યારેય રાજી નહીં થાય. હૃદયની ભાવના છે ને, દરેકનું સારા ગુણ આપણે લઈ અને પોઝિટિવ જોઈ, સવળા વિચાર આપણે કરવા, ક્યારે અવળો વિચાર કરવો નહીં. યોગીજી મહારાજે એની જિંદગીમાં ક્યારેય અવળો વિચાર કર્યો નથી. ઘોડાગાડી પડી ગઈ તો શું બોલ્યા?
હસવા મળ્યા. મોટા સ્વામી થોડાક અકળાય, ઘોડાગાડી વાળાને ધમકાવે હરખી હરખી. યોગી બાપા કે શું હસો છો? માણસને ગરમ થાય ને તારે કોક હસે ઈ નો ગમે. યોગી બાપા કે પરસો છો. હું પરસો છો? કે આપણે જીવતા રહ્યા, ઊંધી પડી તો હોય. જો જામનગરમાં પ્રસાદ ઢોળાઈ ગયો 4 વાગ્યાનું ફ્રૂટ, બાપા શું બોલ્યા? પ્રસાદનો વરસાદ છે. સાસ ઢોળાઈ ગઈ છે એક ગામમાં ગોરાણામાં, તો બાપા કે સંતો પાસ થયા ને એટલે સાસ ઢોળાને સુકન થયા. હવે સાસમાં શું સુકન ઢોળાય, પણ ઢોળાણું એનું ઓછું ન આવવા દે અને એની ઉપર કોઈ અકળાય નહીં ને એટલે વાતાવરણ હળવું કરી નાખે બાપા. દરેકમાં હવળો લીધું બાપાએ. પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી અટલાદરામાં રસોડું કોઠારી હતા, હાવણો લઈને વાળતા હતા ચોકો. મેં સંતોને કીધું ત્યાગવલ્લભ સ્વામી વાળે છે. એ કે એમનો વારો છે કે વાળવાનો? એટલે કોઠારીનો વારો? કોઠારી તો સમજાવ, કોઠારી તો કાગળ ઉપરના હોદ્દા સાધુ હતા. આવા મહાન પુરુષ, એમનો મહાન જ થવાતું. અને પૂનમનું રસોડું હોય ને ત્યારે સ્વામી ખાસ રસોડામાં સેવા કરે. એમાં સારિંગ ગામનો એક અશોક કરીને બ્રાહ્મણનો છોકરો વેકેશનમાં સેવા કરવા આવ્યો. પૂજ્ય ત્યાગવલ્લભ સ્વામી કીધું કે તમે એક ડોયો એટલે એક વાટકી જેટલું મરચું દાળમાં નાખો. 1500 માણસની દાળ ઉકળે પૂનમની, અને એ મારી જેવું આળસું તે ડબ્બો નમાયો. મરચું છે ને દબાવીને ભરે, જીવાત ન પડે એટલે. અને 1.5 કિલોનો પોળો આખો પડ્યો અંદર ઉકળતી દાળમાં. શું થાય? ત્યાગવલ્લભ સ્વામી બાજુ ઉભા ઉભા એટલા બધા હસી પડ્યા કે હવે દાળ ખૂટે નહીં આપણે. જો હવળું લીધું. એ છોકરાને વિચાર આવ્યો કે મારી મમ્મી હોય ને તો મોઢું બગાડે ને મને 2 શબ્દો તો કે ને કે, અને કાંઈ નો કે તો હશે તો નહીં જ. આ તો મારી માથી પણ અધિક છે. અને સાધુ થઈ ગયા છે. આ પ્રસંગથી જ સાધુ થયા છે. તો મોટા પુરુષો કોઈ પણ તમે જુઓ, બાપા અહીંયા બોચાસનમાં જ બાપા હતા. અને ઊંઢેરા ગામના એક મણિકાકા આવ્યા. બાપા જોડે એ બધા વીટાઈને બેઠા હતા, કંઈક મિટિંગ જેવું હતું, અને અકળાઈને આવેલા. હવે એના ગામમાં મંદિર કર્યું ને ત્યારે નાની નાની જગ્યા બધાની હતી, લીધી ને એનો એક ખૂણો હતો, એ નહોતા આપતા. એ તો સદકેવલનો ધર્મ પાળે. હું એને ઘરે ઉતારો કરતો વિચરણમાં. તો હરિભક્તોએ કીધું કે તમે અમને આપો. એ કે મારી બાજુ ખડકી મૂકો તો આપો. હરિભક્તોએ સંતોને પૂછ્યું નહીં અને કોઈને પૂછ્યું નહીં, ને હા પાડી ખડકી મૂકી. 4 મહિનામાં સંતો ગયા. આ તો અવર જવર થાય. અને ગામના બૈરા નથી, મંદિરના ફળિયામાંથી આમ શોર્ટકટ પડે એટલે હાલવા મળ્યા. ગોખલા પુરાવ્યાના તો રસ્તો પાડ્યો આ ભાઈ. એટલે સંતોએ પુરાઈ દીધું. અને પેલા કાકાને ખોટું લાગ્યું, બાપાના વાતની ખબર એ નહીં. અને બાપાને શું બોલ્યા? પોલિટિક્સ છો, જૂઠા છો, આવા છો. પ્રમુખ સ્વામીની ભગવતચરણ સ્વામી બેઠા હતા, ઉભા થઈ ગયા. બાપા કે શાંતિ બેહો. ગુણનિધિ સ્વામી વચ્ચે બોલ્યા. સ્વામી કે બધા બેહો શાંતિ. બાપા કથા સાંભળતા હોય ને એમ સાંભળે, કશું હાવભાવ મોઢાના, કશું અકળામણ નહીં. એ બોલવાનું પૂરું થયું ને ત્યારે સ્વામી કે આવો આવો મણી કાકા આવો. ક્યારે આવ્યા કે જાણે આ સાંભળ્યું જ નથી કઈ. અને મણિકાકા નજીક આવ્યા ને બાપા કે તમારી તબિયત સારી છે કાકા? કાકા કે બાપા તમારું શરીર સારું છે ને? કે પતી ગયું ને બધું? બાપા કે જમાડજો ને, પગે તકલીફ છે ને, ખુરશી ઉપર પાપડ શેકીને આપજો, મને જમાડવા મોકલ્યો છે. તો પ્રભુ સ્વામી મહારાજ કોઈ હરિભગત કે કોઈ સંત ગમે તેટલું પોતાનું થયું હોય ને, લંડનમાં બાપાને ગાળ્યો દઈ ગયા તો સ્વામી શું કે એને ચા પાણી કરાવીને નાસ્તો કરાવીને જમાડીને મોકલજો. બોલે કોઈ દાડો બોલ્યા નથી. બાપા કોઈ જૂઠું બોલ્યા નથી જિંદગીમાં, કોઈની નિંદા કરી નથી, કોઈનો તિરસ્કાર કર્યો નથી, કોઈ દાડો કાંઈ એના મને. એની જેવો આનંદ લેવો હોય તો એ લાઈન ઉપર હાલવું પડે. આ ડભાણ યજ્ઞમાં દામોદર શેઠને એક ધોલ મારી સાધુઈ, મહારાજ હયાત છે ડભાણમાં, મહારાજ બેઠા છે. અને મહારાજ આગળ મામલો આવ્યો ને મહારાજે બોલાવ્યા કે તમને ધોલ મારી. દામોદર કે સંતો મારા માવતર છે, માવતર છોકરા ન મારે, કોઈ ગામવાળા મારે, ભૂલ થાય તો મારે. કે તો અમારે હારા માટે, અમારે સુધરાય. હજુ હવળું લીધું, નકર અભાવ આવે, કંઈક સત્સંગ મૂકી દે. શિવલાલ શેઠને કીધું હાડક્યું કોણ ખાવે? હોપારી અવડા મોટા શેઠ થૂક્યા. આપણે શું કહીએ? હોપારી વ્યસનમાં કહેવાય, પાછું જાહેરમાં કહેવાય, એમને આમ કહેવાય. કેટલું મૂળિયા હોદ્ય ઊંડા આપણે, કશું જ નહીં. કેટલા પ્રસંગો એવા આવે છે. એક શિષ્ય હતા, એને કોઈ ગાય દાનમાં આપી. ગુરુને વાત કરી કે અમને ગાય દાનમાં આપી છે. ગુરુ કે બહુ સારું કહેવાય, આપણે દૂધ લેવા જવું નહીં કોઈનું, દૂધ ઘરનું. 5 દાડામાં કોઈક ચોરી ગયું ગાય. પેલો કે ગાય કોઈક લઈ ગયું કે સારું સાણવા સીધું કરવું મીઠું આપણે. એટલે હવળું જ લેવાનું. ગમે ના જઈને તમે હવળું વિચારો તો મજા આવે, નગર ચિંતા કર્યા કરો ભાઈ તમે ક્યાં પૈસા આપીને લઈ આવ્યા. નહોતી, પતી ગયું.
આ તો એક હાર પહેરવા બાબતમાં નાની નાની વાતમાં આપણને બહુ જ બધું થઈ જતું હોય. આપણે જ્ઞાન બધું છે, સમજણ છે, લાંબો દાંતો વધારે ઘસાય ને મોભને વધારે ખીલા વાગે, એમ આપણે ધણી છે સત્સંગના, તમે કાર્ય કરો છો તો આપણે વધારે સહન કરવાનું થાય. આપણે જો થોડુંક આઘું પાછું બોલીએ તો નીચેના માણસો કેવું બોલે, અને સંપ તૂટે એટલે મંડળમાં ડખા શરૂ થાય કે ન થાય. એટલે કોઈને મજા ન, હોનાના સિંહાસન બનાવવા તો દર્શનનું શાંતિ ન થાય. અને યોગી બાપા ગામડામાં ફરતા, તળાવે નાવા જતા, ચૂલા ફૂકીને રસોઈ કરી આખી જિંદગી, માથે પોટલા લઈને, અને એને બ્રહ્મકુમારીને આનંદ હતો, કારણ કે કોઈનો અવગુણ ક્યારેય નહીં જોયો નથી, ક્યારેય નહીં. કોઠારીને યોગી બાપાએ વાત કરી કે અમને ગાડું આપો ને, મને ધર્માદો કરવા જવું છે ગામડામાં, ગોંડલમાં. બાપા મહંત છે, મંદિરના સંસ્થાના ધણી છે. કોઠારી કે ગાડું બાડું નવરું નથી, કે હાલીને જાઓ. એ કે અમારા કે સામાન છે, કોથળા છે, દૂર છે ગામ, આપો તો સારું. ના પાડી દીધી. બીજે દાડે ઉકાળા પાણી છે ને બાપાએ દંડવટ કર્યા કોઠારી. કોઠારી તમે દયાળુ છો, આપો ને ગાડું. કોઠારી હાથ જોડે ને પગે લાગે ને એટલે માણસ નમી દે થોડું. ગાડાવાળાને કે અડધે સુધી મૂકી જા, ઠેઠ નો જાય પાછો. અને અડધે ઉતારીને પાછો આવ્યો પેલો. તે તો પગારદાર હોય, કોઠારી કેમ કરવું પડે. અને જોડવાળા સંત શું બોલ્યા કે આપણે કંઈક ફરવા જઈએ છીએ, ગાડું નો આપે કોઠારી, હવે આપણે અડધેથી આમ તેમ. બાપા કે કોઠારી કેટલા દયાળુ છે, અડધે સુધી મૂકી ગયા, નગર ઠેઠથી ટાંટિયા તોડવા પડે. જો હવળું જ લીધું, ગમે ને ગયા છે. બાપાએ ક્યારેય કોઈનું કાંઈ કર્યું નથી. કેટલા પ્રસંગ યોગી બાપાના આવે છે. એક બરોડાના યુવકો દિલ્હીમાં સંવાદ ભજવાનો હતો એમને. દિલ્હી આપણે ઓપનિંગ છું ને ત્યારે એને કંતાનની ઓફિસો હતી, એના બધા ટેન્ટ ને એવું અમુક નાખ્યું હતું. ત્યાં પાછળ એક મૂતળી હતી, ને આપણા સંત એક પેશાબ કરવા ગયા, લઘુ કરવા. અને આ લોકો ઝઘડે, બરોડાના યુવક મંડળ. જોડીમાં તે આમ કર્યું છું, 3 મહિનામાં તે આમ કર્યું છું, તું આમ છો ને તેમ છો. આને શું કે બરોડાવું મંડળ અંદર અંદર ડખાવાળા. તો જોઈને હરિભક્તો, આજના આ પ્રવચનની અંદર આપણે શીખ્યા કે માણસે જીવનમાં હંમેશા સકારાત્મક કઈ રીતે રહી શકાય, હંમેશા સામેવાળા વ્યક્તિની અંદર સારા જે વિચારો છે એ કઈ રીતે આપણા જીવનમાં લઈ શકાય, ઉપયોગી થાય એવું લઈ શકાય. હંમેશા દરેક વ્યક્તિની અંદર 2 પાસા હોય, સકારાત્મકતા અને નકારાત્મકતા. કારણ કે બંને ગુણ દરેક વ્યક્તિની અંદર હોય, પરંતુ આપણે સામેવાળાની અંદર સારા ગુણો કઈ રીતે જોવા એ આપણને ગુણાતીતાનંદ સ્વામી, પૂજ્ય પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ જેવા ગુરુઓ આપણને શીખવે છે કે જીવનમાં સારા ગુણો કઈ રીતે શોધવા અને આપણે જીવનમાં એમને કઈ રીતે ઉપયોગી લઈ શકાય. તો આવા ને આવા વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઇબ કરો, વિડીયો લાઇક કરો, વિડીયો શેર કરો, નીચે જય સ્વામિનારાયણની કમેન્ટ અવશ્યથી કરો. તો આવો મળીએ નવા જ પ્રવચન.